ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии пайғом манзури шумост. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳим мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар шаҳри Панҷакент ҷаласаи назди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки муовинони раиси шаҳр, мудирони шӯъбаҳои дахлдор, роҳбарони корхонаҳо ташкилотҳо ва раисони ҷамъиятҳои деҳот баргузор гардид. дар ҷаласа чанд масъалаи муҳим баррасӣ шуд. яке аз масъалаҳо рафти иҷрои супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон буд. иштирокчиён натиҷаҳои татбиқи супоришҳо ва нақшаҳои ояндаро муҳокима карданд. ҳамчунин рафти даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ҳисоботи худро оид ба ин мавзӯъ пешниҳод намуд. дар ҷаласа ҳисоботи муовини раиси шаҳри Панҷакент оид ба соҳаи кишоварзӣ Эркин Хушвақтзода низ шунида шуд. масъалаҳои марбут ба рушди кишоварзӣ ва роҳи беҳтар кардани вазъи ин соҳа баррасӣ шуданд. рафти иҷрои супоришҳои қаблии ҷаласа ва пешниҳоди прокурори вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент низ мавриди таҳлил қарор гирифт. ҷаласа бо муҳокимаи масъалаҳои ҷорӣ ва нақшаи чорабиниҳои оянда, ки ба рушди шаҳри Панҷакент вобаста мебошанд, ба кори худ хотима дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ бо вазъи соҳаи кишоварзӣ аз ҷамоати деҳоти Чинор боздид намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади омӯзиши вазъи картошкапарварӣ ва таҳкими корҳои кишоварзӣ аз мавзеъҳои кишт дар ҷамоати деҳоти Чинор боздид намуд. дар рафти шиносоӣ ӯ бо масъулони кишоварзии маҳаллӣ ва хоҷагидорон суҳбат анҷом дод, ки чӣ гуна бо истифода аз имкониятҳои табиӣ ва техникӣ имкони беҳтар кардани истеҳсоли картошка дар минтақа зиёд карда шавад. картошкапарварӣ дар ҷамоати деҳоти Чинор соли ҷорӣ бо нишонаи баланд оғоз ёфт. нақшаи умумии кишт дар ин минтақа 70 гектарро ташкил медиҳад, ки то имрӯз 23 гектар аз он кишт карда шудааст. ба иттилои масъулин, кишоварзон ният доранд, ки то санаи 1 майи соли равон бо истифодаи технологияҳои замонавӣ ва ҳамоҳангии бештари ҳамаҷониба нақшаи киштро ба пуррагӣ амалӣ намоянд. раиси шаҳри Панҷакент ҳангоми боздид аз рафти кишт ва ба аҳамияти истифодаи методҳои муосир ва технологӣ дар беҳтар кардани ҳосилнокии картошка таъкид намуд. ӯ инчунин бо ишора ба нақши муҳими кишоварзон дар рушди иқтисодии маҳаллӣ таъкид намуд, ки дастгирии ҳамаҷонибаи мақомоти маҳаллӣ барои беҳтар кардани шароити кор ва таъмин намудани тамоми талаботи хоҷагидорон як омили асосӣ мебошад. дар рафти боздид ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент ба муҳити обёрӣ ва ҳолати ҷойборҳои минтақа диққати махсус дода, дар тоза намудани ҷойборҳои минтақа, ки бо ҷалби саҳмдорон сурат мегирад, ишора намуд. ба гуфтаи масъулон, тоза кардани ҷойборҳо барои таъмини намии зарурӣ барои картошка ва беҳтар кардани сифати замин мусоидат менамояд, ки барои рушди картошкапарварӣ аҳамияти калон дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо изҳори қаноатмандӣ аз натиҷаҳои оғози кишт ба ҳамаи кишоварзон ва саҳмдорон барои кӯшишҳояшон баҳои баланд дод ва таъкид намуд, ки ҳамкории мутақобил ва мутобиқсозии ҳамаи омилҳои экологӣ, инчунин иқтисодӣ, барои расидан ба ҳадафҳои таъиншуда муҳим аст. бар асоси нақшаи амалии ҷамоат ва ҳадафҳое, ки барои санаи 1 май муайян шуданд, ҳамаи кишоварзон ва саҳмдорон ният доранд, ки ба натиҷаҳои самарабахш дар парвариши картошка ноил шаванд ва бо иҷрои нақшаи кишт ба таъмини ғизо ва рушди иқтисодии маҳаллӣ саҳмгузор бошанд. барномаро идома медиҳем. хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳотӣ Саразм то ба имрӯз дар 70 гектар замин картошка кишт карданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади омӯзиши вазъи картошкапарварӣ ва рушди соҳа дар ҷамоати деҳоти Саразм аз мавзеъҳои кишт боздид намуд. дар рафти боздид раиси шаҳр бо ҷалби масъулони кишоварзӣ ва хоҷагидорон дар бораи сатҳи иҷрои нақшаи кишт ва омодагиҳо барои зиёд кардани ҳосили картошка дар минтақа ҳамсӯҳбат шуд. дар ҷамоати деҳоти Саразм, ки яке аз минтақаҳои аъзои системаи кишоварзӣ дар шаҳри Панҷакент
پنجکند می باشد. نقشه عمومی کشت 480 گکتار را تشکیل می دهد. تا به امروز 70 گکتار زمین کشت شده است و کشاورزان در روحیه پرقوت نیت دارند که تا مهلت معین شده همه این نقشه کشت را به انجام رسانند. با رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خلیقزاده رئیس جماعت دهاتی سرعزم دلنواز سلطانووا با افتخار قید نمود که در این جماعت 48 خواجگی دهقانی انفرادی و 70 کاپیراتیو تجارتی فعالیت می کنند. از جمله کار در کاپیراتیوهای تجارتی تایلونوف و کمر در اوج می باشد که با استفاده از اصولهای معاصر و تکنولوژی پیشرفته برای بهتر کردن حاصل کارتوشکا کمک می کنند. رئیس شهر عبدالخالق خلیقزاده اقدام کشاورزان خواجگی دهقانی به نام تورایف جماعت دهاتی سرعزم را که با یک گروه در حشر کارتوشکا شنانی برآمده بودند شایسته و نمونه بهترین برای دیگر فرمیران ارزیابی نمود. او تاکید کرد که چنین اقدام ها برای بلند برداشتن معرفت دهقانان و پیشبرد فعالیت های کشاورزی در سطح بلند اهمیت کلان دارند. در هفته بازدید راهبران و مسئولان خواجگی های دهقانی و کاپیراتیوهای تجارتی جماعت دهاتی سرعزم با وضعیت کنونی آبیاری، حالت زمین ها و امکانیت های استفاده تکنیکی معاصر نظر انداختند. تاکید کردید که کاری دست جمعانه و حشرهای گروهی همچون یک عامل مهم در بلند برداشتن نتیجه های کشاورزی باعث رشد اقتصادی محلی و بهتر شدن سطح زندگی اهالی خواهد شد. در دهه صوفیانی جماعت دهاتی خلیفه حسن و در دهه اموندره جماعت دهاتی اموندره عید بین المللی نوروز را با تنتنه جشن نمودند. سنه 6 اپریل سالی روان در دهه صوفیان تحت رهبری رئیس دهه پرویز اسرارов تجلیل نوروز با شکوه و تنتنه ها برگزار گردید. بزم نوروز با اشتراک ساکنان و مهمانان که با خرسندی گرد آمده بودند دایر گشت. در رمز تجلیل نوروز دختران دهه با میبافی عنعنوی خود که به تاریخ فرهنگی مردم وابسته است اهل محل را با هنر و ایجادیات خود شاد گردانیدند. دسترخوان ایدانه که با خوراک ملی و خاص نوروز آرا یافته بود در مرکز تنتنه قرار داشت. برنامه کنسرتی با سرود و رقص‌های خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 که جالب و رنگین بودند به تنتنه نوروز شکوه خاص بخشیدند. اینچنین در جریان چاره‌بینی ختنه 4 نفر پسران دهه گذرانیده شد که با خرسندی اهل دهه و نزدیکان همراه گردید. تنتنه نوروزی در این دهه به یک جشن عجیب و فراموش نشونده تبدیل یافته است که در عرفه تجلیل نوروز پل ماشین گذاری دهه با تشبوس حاجی نوریدین حاجیف و مبلغ گذاری ساکنان محله نوبنیاد به استفاده داده شد. این لایحه با مبلغ عمومی زیاده از 50,000 سومانی و با طرز حشر بنیاد یافته استاها شهابیدین و رمزیدین کارهای ساختمانی و نصب انشاءات را انجام دادند. در نزد کوپروک چراغ روشنی دهنده آفتابی نصب کرده شد که برای بهتر نمودن شرایط روشنی در محل روانه شده است. حاجیف نوریدین فعال دهه در صحبت گفت که این پل برای بهتر کردن شرایط حرکت نقلیات و آسایشتگی ساکنان مهم می باشد. وی تاکید نمود که چنین تشبس‌ها در رشد انفراساختاری دهه و بهتر کردن زندگی مردم نقش مهم دارند. با دمیدن نسیم بهاری و نور و گرمای آفتابی نوروزی نوروزگاه دهه امانداره جماعت دهاتی امانداره شهر پنجکند به یک معبد شادی و فرح تبدیل یافت. تنتنه‌های ایدانه با روح و الهام بلند و با شرکت وسیع ساکنان در فضای صلح و ثبات آغاز گردید. چاره‌بینی مذکور با تشبوس شخصان سخاوتمند شیرو تبریز، جوریف سلیم، باباجانوف آزاد و با راهبری رئیس دهه عبدالله فیاض برگزار گردیده. نمونه اولی همبستگی اجتماعی و احترام به ارزش‌های ملی می باشد. همچون رمزی مهربانی و فراوانی خوانی نوروزی با زیبایی گسترده شده. در آن طعم‌های ملی و رمز نوروز 7 سین و 7 شین و دیگر شیرینی‌های عنعنوی به حاضرین پیشکش گردیدند. در نظر است که حسن جشن را برنامه کنسرتی رنگین، نمایش هنرهای مردمی، مسابقه‌های ورزشی و هنرنمایی کرنای نوازان و داربازان دوچند می‌افزاید. نوای کرنای
برنامه‌ای و سرنای رقص و ترانه‌های خلقی، چهره‌های تبسم و کودکان شاد و خندان فضای جشن را به یک افسانه زنده تبدیل می‌دهد. نوروز در امان دارد نه تنها تجلیل آغاز بهار بلکه تجسمی روشن است از وحدت مردم، احترام به فرهنگ و گرامی داشت سنت‌های قدیمی ملت تاجیک. تنین اندازی نوروز در دامن کوه‌های پنجکند امسال نیز نشان داد که شکوه و شهامت این عید اجدادی هرگز کاسته نمی‌شود و هر سال با جلوه نو تجلیل می‌گردد. بینندگان گرامی، یادرس می‌شویم که تنتنه‌های نوروزی در شهر دهاتی پنجکند تا سال 20 اپریل سال روان ادامه می‌یابد. در ورزشگاه مرکزی شهری پنجکند بانی دسته‌های سراسر شهری پنجکند و پروازی ناحیه بابجان غفوروف مسابقه ورزشی فوتبال برگزار کردید. در ورزشگاه مرکزی شهری پنجکند اولین بازی فوتبالی موسم 2025 برگزار گردید که در آن دسته فوتبالی سراسر با دسته پرواز رقابت کردند. بازی با حساب 3-1 به نفع دسته پرواز ناحیه بابجان غفوروف به انجام رسید. گرچند که دسته سراسر در تمام دوره‌های بازی خوب نشان داد و یک چند زمان تهدید به دروازه رقیبان داشت، آنها نتوانستند از امکانیت‌های خود ثمرانok استفاده برند. برعکس آنها دسته پرواز با تاکتیکی درست و بازیگرانی فعال که هر لحظه امکانیت ها به وجود می آوردند در نهایت پیروزی به دست آوردند. با وجود شکست در این بازی ما امید داریم که دسته سراسر شهری پنجکند در بازی های من بعد فعال خواهد بود و غالب خواهد آمد. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.